Okay, so we have completed the point that is nothing but self-exploration. So can anyone tell me what is self-exploration and what are the content of self-exploration and what is the process, how we are going to discuss the process of self-exploration? From boys as well as girls. I want the answer from you, students. We have discussed the self-exploration last slide. Ma'am, Yes, who is that? Wait. Bola. it is a purpose of identifying our innateness, moving towards the self-organization and self-expression. It known as self-exploration. Yes, okay, correct. Anyone from boys side? From boys side? Rohit Sawan? Yes, ma'am. Bola. What is self-exploration? Unmute yourself and tell me. Rohit? Sakshi? Roll number 8. Yes, ma'am. What do you mean by self-exploration, or what are the content of self-exploration process? How you are going to explain? Ma'am, self-exploration is the process of developing oneself by investigating their self, and it is to getting what is valuable for ourselves, what we Yes. have to do, and we have to think about own self. Okay. Next. Omkar Deshmukh. Roll number 13. Yes, ma'am. बोला. कसे एक्सप्लेन करणार तुम्ही प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन थोडक्यात? Whether last time whether you was present for the lecture? ओमकार? Yes, ma'am. मग थोडक्यात कसं एक्सप्लेन करणार आहे तुम्ही? मागच्या लेक्चरला काय शिकला तुम्ही थोडक्यात सांगा बरं मला. ओमकार? Yes, ma'am. काय लक्षात आलं नाही का? काय झालं? Revise it, Omkar. We will discuss later. Mayuri Chavan. Mayuri? आर्या जगताप. Hello, ma'am. Yes. हाँ बोला. हाँ बोला. दोघींपैकी कोणी बोलते ते बोला. हाँ बोला.
It is the process of dialogue between what you are and what you really want to be. Okay. And how you are going to discuss the process of self-exploration? Arya? Arya? Yes, ma'am. An idea of how you really are, what you want, what you like, what you are comfortable with, where you want to go in your life. Okay. But actually, last time what I discussed in the process, what are the 3 steps that you are going to follow when you do the self-exploration? Swatantrata, Swarajya, and Swata. ते सेल्फ एक्सप्लोरेशनच्या बाबतीत झालेलं आहे. इनेटनेस आपण फाइंड आउट करतोय, ते म्हणजेच काय आहे, स्वतः. नंतर सेल्फ ऑर्गनाइज होतो आहे आणि नंतर सेल्फ एक्सप्रेस होतो आहे. मी आता विचारते काय आहे, प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन मध्ये ते जे 3 स्टेप्स आहेत, तुमची पीपीटी पण आहे बघा, मी जे पेज ओपन केलेलं आहे तुमच्या समोर जे आहे त्यामध्ये 3 ब्लॉक दिलेले आहेत. ते 3 ब्लॉक्स म्हणजे 3 स्टेजेस आहेत प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशनचे. ते 3 स्टेजेस काय आहेत? एनीवन? Verify the professional on Proposal, the basis proposal. of your natural Proposal. proposal on the basis of your natural acceptance. Live according to the proposal, result in realization and understanding. ओके. तर यामध्ये तुम्हाला तुमच्या ह्याच्यामध्ये कसं सांगणार आहात तुम्ही? कोणी पण, मला दुसऱ्यांकडनं बघूया उत्तर. फ्रॉम गर्ल्स एज वेल एज फ्रॉम बॉयज साइड, हाऊ यू आर गोइंग टू डिस्कस द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन? Last time I have discussed it. Once again I will discuss and I want from your side 1 or 2 opinions. Okay. मी एकदा पुन्हा तुम्हाला रिवाइज करते. जर मागचा स्लाइड काय आठवत नसेल, तुमच्याकडे ही डायग्राम तर असेलच, खरं तुम्हाला समजा आठवत नसेल तर पुन्हा एकदा मी रिवाइज करते आहे. मग एकदम ते फिट बसेल डोक्यात आणि मग नंतर तुम्हाला मी 1-2 ओपिनियन तुम्हाला विचारणार आहे त्या बाबतीत. तर प्रपोजल म्हणजेच काय आहे? कुठल्या आपल्या जीवनामध्ये वेगवेगळे सिच्युएशन्स येणार आहेत, ऍक्टिव्हिटीज आपल्याला काय येणार आहेत, ऍक्टिव्हिटीज करायच्या आहेत. मग ते कुठलंही एक ऍक्टिव्हिटी असेल किंवा बाबा तुमच्या पॅरेंट्सने तुम्हाला काहीतरी काम दिलेलं आहे आठवडाभराचं आणि ते तुम्हाला पूर्ण करायचं आहे, दॅट यू कॅन कन्सिडर ॲज अ प्रपोजल. That you can consider as a proposal, or whatever the submission of now your ISC first is there. So ISC first, how you are going to secure a marks, high percentage. Okay, साठी पहिला चॅप्टर आहे ISC साठी. समजा मग ISC साठी पहिला चॅप्टर असेल तर तो तुम्ही रिवाइज करणे गरजेचं आहे. मग तुमचं प्रपोजल काय आहे की बाबा तुम्हाला आपल्याला अभ्यास नीट करायचा आहे आणि ते पण फर्स्ट चॅप्टरचा. मग एक काम आहे तुम्हाला की बाबा यू आर गोइंग टू रिवाइज इट, यू आर गोइंग टू बाय हार्ट इट, वॉट एव्हर इट इज, you are going to look, observe it, whatever the bits are there in that first chapter. Okay, so whatever you are going to do, how you are going to face that situation, that is nothing but situation कुठली आहे तुमच्या लाईफ मध्ये आता जी तुम्हाला करायची आहे पूर्ण, that is nothing but it is called as a proposal. मग हे जे काय तुमच्या समोर प्रपोजल आलेलं आहे, कुणी पण मांडू दे ते प्रपोजल, पॅरेंट्सनी मांडू दे, रिलेटिव्हनी मांडू दे किंवा लाईफ बद्दल असेल तुमच्या पुढे आलेलं आहे सिच्युएशन, ते तुम्हाला हँडल करायचं आहे. मग ते काय करायचं आहे प्रपोजल, ते काय म्हणतात, व्हॉट एव्हर इट इज स्टेटेड इट इज अ प्रपोजल, व्हॉट एव्हर इट कम्स इन फ्रंट ऑफ यू दॅट इज नथिंग बट इट इज अ प्रपोजल. बट व्हॉट इट इज कमिंग डोंट एक्सेप्ट ऑर रिजेक्ट इट. म्हणजे ते ट्रू आहे किंवा फॉल्स आहे लगेच त्याचा हे करू नका, ऍज्युम करू नका की ते माझ्यासाठी चांगलं आहे किंवा ते माझ्यासाठी वाईट आहे, किंवा कोणतरी सांगता आहे म्हणून ते माझ्यासाठी चांगलं आहे किंवा ते माझ्यासाठी वाईट आहे असं लगेच ऍज्युम करू नका स्टार्टिंगलाच.
ओके, मग ते ट्रू असेल तर ते एक्सेप्ट करू नका, किंवा ते फॉल्स असेल तर रिजेक्ट करू नका, की माझ्यासाठी चांगले म्हणून मी एक्सेप्ट करणार किंवा माझ्यासाठी वाईट आहे म्हणून ते रिजेक्ट करा, असं नाही. किंवा कोणतरी सांगता आहे म्हणून ते एक्सेप्ट करा, किंवा कोणतरी सांगते की बाबा हे तुमच्यासाठी वाईट आहे आणि म्हणून तुम्ही एक्सेप्ट करू नका, काहीतरी होणार आहे म्हणून ते रिजेक्ट करू नका. ओके, सो डोंट ऍट स्टार्ट ओनली एक्सेप्ट किंवा रिजेक्ट करू नका ते प्रपोजल, किंवा चांगलं आहे किंवा बेकार आहे असं पण म्हणू नका. की पहिले ते काय म्हणता आहेत, यू आर गोइंग टू गो फॉर व्हॉट फर्स्ट, द फर्स्ट ब्लॉक, व्हेरीफाय करायचे ते प्रपोजल पहिले. व्हेरीफाय कसं करणार आहे, ऑन द बेसिस ऑफ नॅचरल एक्सेप्टन्स. ते प्रपोजल किंवा जी सिच्युएशन आली आहे तुमच्या समोर ते तुम्ही पहिलं काय आहे व्हेरीफाय करा ऑन द बेसिस ऑफ नॅचरल एक्सेप्टन्स. मग नॅचरल एक्सेप्टन्स म्हणजे व्हेरीफाय काय करायचं आपल्याला, नॅचरल एक्सेप्टन्स म्हणजे नक्की काय अर्थ आहे, की तुम्हाला नीटली ते ऑब्झर्व करायचं, अटेंटिव्हली ते बघायचं आहे, ऑब्झर्व करायचं आहे, आणि तुमचं आतलं इनर कॉन्शियसनेस, आतलं मन काय सांगते त्याला, त्या प्रपोजलला अनुसरून तुमचं ते आतलं मन तुम्हाला उत्तर काय देत आहे, आणि ते जे उत्तर आहे ते सगळ्यांसाठी आपल्याला तर आणणारच आहे चांगलेपणा, किंवा आपल्यासाठीच ते गुड असणार आहे, बट बाकीच्यांसाठी पण ते गुडनेस प्रोव्हाइड करायला पाहिजे. इट शुड प्रोव्हाइड द गुडनेस टू ऑल द ह्युमन बीइंग्स. ओके, सो फर्स्ट यू आर गोइंग टू व्हेरीफाय ऑन द बेसिस ऑफ नॅचरल एक्सेप्टन्स. नॅचरल एक्सेप्टन्सचा अर्थ काय ते तुम्ही ऑब्झर्व करायचंय, नीट बघायचंय, नीट अटेंटिव्हली त्याच्यामध्ये लक्ष घालायचं आहे, आणि तुमचं आतलं माइंड, तुमचं इनर कॉन्शियस, तुमचं मन काय सांगते त्या प्रपोजलला अनुसरून उत्तर काय देते ते बघायचं आहे, आणि ते उत्तर तुमच्यासाठी आणि बाकीच्यांसाठी पण ते फायदेशीर असणे गरजेचं आहे. मगच तुम्ही ते काय करा, एक्सेप्ट करा. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ व्हॉट, नॅचरल एक्सेप्टन्स, यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट इट. वन्स यू एक्सेप्ट इट, यू आर गोइंग टू लिव्ह अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल. तुम्ही जीवन जगणार आहात त्या प्रपोजलला धरून, त्या सिच्युएशनला धरून. तुमच्या लाईफमध्ये कुठलीही सिच्युएशन होऊ शकते, त्या सिच्युएशनला घेऊन तुम्ही जीवन जगणार आहात. मग त्या सिच्युएशनला अनुसरून तुम्ही काय करायचंय, तुमच्या बिहेवियर मध्ये चेंजेस आणायचे. ते प्रपोजल कसं हँडल कसं करायचं, त्यामध्ये तुमच्या बिहेवियर मध्ये तुम्ही चेंजेस आणायचे आहेत. त्या पद्धतीने तुम्ही जीवन जगणार आहात, जीवन जगायचं आहे. मग काय काय चेंजेस करायचे आपल्या बिहेवियर मध्ये, मग त्याला ते प्रपोजल पॉझिटिव्हली फुलफिल करण्यासाठी, परिपूर्ण करण्यासाठी, ते टार्गेट जे काय आहे प्रपोजलचे ते परिपूर्ण करण्यासाठी कुठले कुठले मेथड्स यूज करणार आहे, ऍप यूज करणार आहे, इनोव्हेशन्स टेक्नॉलॉजी यूज करणार आहे, कसं वर्कआउट करणार आहे, ते फायनल तुम्ही आन्सर कसं मिळणार आहे, त्यासाठी काय काय आहे, आणि त्याला कम्प्लीट करण्यासाठी तुम्ही तुमच्या बिहेवियर मध्ये, तुमच्या एन्व्हायरमेंट मध्ये कसं चेंज करता, तुमच्या फॅमिली मेंबरचं रिलेशनशिप, सोसायटीशी, नेचरला गृहीत धरून किंवा नेचरला धरून ते तुम्ही कसं पूर्ण करता आहात, ह्या सगळ्यांचा तुम्ही जर विचार केला आणि जीवन जगत असाल तर तुम्हाला एक सॅटिस्फिकेशन मिळणार आहे, म्युच्युअल फुलफिलमेंट मिळणार आहे, आणि प्रॉस्पेरिटीची भावना पण मिळणार आहे. ओके, मग हे दोन आहेत इथं मुद्दे. कुठले मुद्दे आहेत, यू आर गोइंग टू लिव्ह अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल. प्रपोजलला अनुसरून तुम्ही जीवन जगायचं आहे. मग पहिलं ते काय म्हणतात की बिहेवियर मध्ये तुमच्या चेंज असेल ते करा, आणि बाकीचे वर्कआउट करताना तुमच्यामध्ये स्टाफ मेंबर्स असतील, फॅमिली मेंबर्स असतील, तुमचे रिलेटिव्ह असतील, त्यांना तुम्ही कसं हँडल करता आहात तुमचं प्रपोजल वर्कआउट करण्यासाठी, रिझल्ट आणण्यासाठी, आणि नेचरला धरून पॉझिटिव्ह कसं घेताय त्याला. ते जेव्हा तुम्ही एन्व्हायरमेंट क्रिएट होत आहे त्यामध्ये तुम्हाला म्युच्युअल फुलफिलमेंटची भावना मिळणार आहे आणि म्युच्युअल प्रॉस्पेरिटीची पण भावना मिळणार आहे. ओके, भरभराट आणि एक प्रकारचा परिपूर्ण आनंद मिळणार आहे. मग फायनली हे जेव्हा तुम्ही करत आहात आणि प्रपोजलचं रिझल्ट मिळणार आहे, ते प्रपोजलचे रिझल्ट तुम्हाला काय आहेत, रिअलाइज होणार आहेत की जे काही रिझल्ट आलेले आहेत, जे काही मी समजून घेतलेले आहेत ते माझ्यासाठी खरे आहेत, आणि मला ते शुअरिटी देत आहे की मी जे रिझल्ट आणलेले आहेत, प्रामाणिकपणे मी जे काम केलेले आहेत, माझ्या बिहेवियर मध्ये चेंजेस केलेले आहेत, मी माझ्या वर्क एन्व्हायरमेंटची, स्टाफ मेंबरची प्रामाणिक राहून जे काही माझे रिझल्ट आलेले आहेत ते मी समजून घेतलेले आहेत, रिअलाइज झाले, माझ्यासाठी ते खरे आहेत. ओके, मग हे जे रिझल्ट आहेत ते 3 क्रायटेरिया फुलफिल करायला पाहिजे. कुठले कुठले क्रायटेरिया आहेत ते म्हणजे आहे, फर्स्ट इज ॲश्युरन्स. ॲश्युरन्स द्यायला पाहिजे आहेत त्या आन्सर्सनी, तुम्हाला सॅटिस्फिकेशन द्यायला पाहिजे आहेत, आणि युनिव्हर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल द ह्युमन बीइंग्स.
ओके, ते गुडनेस प्रोव्हाइड करणार आहे सगळ्या ह्युमन बिंग साठी. जे काय आन्सर्स आलेले आहेत ते मला सॅटिस्फाय असायला पाहिजे आहे. माझ्या ज्या अपेक्षा होते त्या सिच्युएशन बद्दल ते मला परिपूर्ण करायला पाहिजे, सॅटिस्फाय करायला पाहिजे आन्सर जे आलेले आहेत. ऍश्युरन्स म्हणजे माझे जे आन्सर्स आहेत ते मी पूर्ण समजून घेतलेले आहेत आणि ऍश्युरिटी आहेत की ते माझ्यासाठी खरेपणा आणणार आहेत किंवा माझ्या प्रामाणिकपणाबद्दल सांगणार आहेत. आणि तिसरी गोष्ट आहे युनिव्हर्सल एक्सेप्टेड, ते सगळ्यांसाठी सारखं आणणार आहे, गुडनेस प्रोव्हाइड करणार आहे. कुठेही तुम्ही जावा, कुठल्याही प्लेसला जावा, कुठल्याही इंडिव्हिज्युअल बद्दल बोला, ते तुम्हाला सगळ्यांसाठी ते काय आणणार आहे, गुडनेस आणणार आहे. युनिव्हर्सली एक्सेप्टेड असणार आहे सगळ्या ह्युमन बिंग साठी. जर हे 3 क्रायटेरिया फुलफिल झाले ते रिझल्ट मध्ये, तर तुमचं काय झालेलं आहे ते प्रपोजल परिपूर्ण झालेले आहे. सगळे जे काय प्रपोजल जे आहे ते तुम्ही प्रामाणिकपणे ते पूर्ण केलेले आहेत आणि तुम्हाला त्यापासून एक आनंद आणि भरभराट मिळणार आहे. आणि त्यावेळेस हे प्रोसेस तुमचं सेल्फ एक्सप्लोरेशनचं कम्प्लीट होत आहे, जेव्हा हे 3 स्टेप तुम्ही पूर्ण करत आहात. लक्षात आलेलं आहे का? ओके विथ दिस? Yes, ma'am. ओके, आता मला तुमच्याकडनं 1-2 मेंबर्स, स्टुडंट्स मेंबर कडून प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन तुमच्या भाषेत, इट मे बी हिंदी, मराठी अँड इंग्लिश लँग्वेज, बट यू आर गोइंग टू स्पीक आउट हाऊ यू आर गोइंग टू टेल द प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन. एनीवन फ्रॉम ई डिव्हिजन? मी हाच प्रश्न सकाळी दुपारी बी डिव्हिजनच्या वर्गातल्या मुलांना विचारलं होतं. त्यांच्याकडनं मुलींकडनं 2-3 सांगितलं आणि ते पण एकदम खूप छान पद्धतीने सांगितलेलं आहे. मुलांकडनं पण ऍज कम्पेअर टू मुलींकडनं रिस्पॉन्स भरपूर आलेला होता आणि त्यांनी चांगल्या पद्धतीने एक्सप्लेन केलेला आहे. आता ई डिव्हिजन, आय वॉन्ट टू सी who are speaking, girls or boys? Anyone? I'm waiting for your response. समजलं का नाही समजलं? Yes, ma'am. मग तुमच्या भाषेत तुम्हाला किती, ओनली फॉर हाऊ मेनी सेकंड्स 1 मिनिटात मध्ये पण तुम्ही 1 मिनिट घ्या. त्याच्या अगोदर तुम्हाला जे काय ब्रीफ इंट्रोडक्शन करायचं असेल 3 स्टेप मध्ये, तर तुम्हाला स्लाइड तर आहे समोर, फक्त तुमच्या भाषेत तुम्हाला ते काय प्रेझेंट करायचे. आणि यू आर मॅच्युअर स्टुडंट नाउ, यू आर केम टू इंजिनिअरिंग फील्ड. तुम्हाला प्रत्येक बीट हे समोर स्लाइड आहे ती फक्त आता तुम्हाला प्रेझेंट करायची आहे. कसं प्रेझेंट करणार आहात तुम्ही? आणि असं पण नाहीये की एक्सप्लेन केली नाही, एक्सप्लेन केलेली आहे, आता तुमच्या भाषेत तुम्हाला एक्सप्लेन करायची आहे. त्यामुळे असे सिच्युएशन येणार आहे तुमच्या लाईफ मध्ये आफ्टर 4 years, सम टॉपिक विल बी देअर. ओके, टॉपिक एक तुम्हाला 1 मिनिट डिस्कशन साठी तो टॉपिक दिलेला असणार आहे. फक्त टॉपिक देतात आणि तुम्हाला ते 5-10 मिनिटं फक्त वेळ देतात आणि तुम्हाला लगेच बोलायला लागतं आहे 1 मिनिट. 1 मिनिटासाठी तुम्हाला त्याबद्दल इलॉबरेट करायला लागतं आहे. आता हा तर टॉपिक तुम्हाला नवीन नाहीये. सेल्फ एक्सप्लोरेशन माहिती आहे तुम्हाला काय आहे, तुम्हाला हे सांगितलं पण आहे प्रोसेस, फक्त तुम्हाला तो आता प्रेझेंट करायचा आहे तुमच्या भाषेमध्ये. इट मे बी इंग्लिश, इट मे बी मराठी, और इट मे बी हिंदी. and if you speak out it will be nice to you also. आणि बाकीच्या स्टुडंटना पण एक हे होत आहे की बाबा आपल्या डिव्हिजन मधले स्टुडंट्स बोलत आहेत, चांगलं प्रेझेंट करतायत, आपण पण कुठं मागं नाही, आपण पण पुढे जायला पाहिजे आहे. ओके, yes, बोला. A process to find out what is valuable for me by investigating within what is right for me, true for me, judging within myself. पुढं No, ma'am. this much only.
that you have told what is self exploration. I am asking about what is process of self exploration. मॅडम सांगू बोला 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 हळू एक एक जणांनी सांगा. कोण आहे आता? मी आहे मॅडम. नाव ओंकार सांगा. देशमुख. ओंकार देशमुख सांगा. Self exploration is a process of discovering that there is something innate, inherent and universal in all human beings. मग हे डेफिनेशन झाली. पुढं प्रोसेस मध्ये काय आहे? हे तुम्हाला स्लाइड दिसते ना? येस मॅम. या स्लाइड मध्ये 3 ब्लॉक्स तर दिसतात ना? येस मॅम. मग ते इच ब्लॉक फक्त तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं आहे. प्रपोजल म्हणजे काय जे काही बोला. Firstly, I will tell the definition. Yes. Process. The process of self exploration is the examination and analysis of one's own unrealized spiritual and intellectual capacities. Yes. And then first, when we get a proposal, then we have to verify it first on the basis of our natural acceptance. If we make it true, if we do it correctly, then it will lead to our mutual fulfillment and our prosperity. Yes. After that, रिझल्टच्या बाबतीत काय काय सांगू शकता? On that basis of proposal, if you are making the right choice, make sure it's giving us satisfaction and happiness. Yes, it should follow the 3 criteria. Whatever you are going to get the result according to that proposal, it should satisfy the 3 criteria. That is, it should give assurance, second satisfaction, and it should be universality accepted by at all the time in all the spaces and by all the individual. That is nothing but universal accepted. Okay, nicely explained. अजून कुणाला एक्सप्लेन करायचं आहे का? Anyone? Can I, ma'am? हाँ बोला. It enables us to look at confusion and contradiction with us and resolve them by becoming aware of our natural acceptance. That is also correct. Anyone? Can I, ma'am? हाँ बोला. It is a process to find out what is valuable to me by investigating in myself. It is me who feel happy, successful, unhappy, or unsuccessful. Therefore, what is right for me is to be judged by myself only. This whole process is called a self-exploration. Okay. आता तुम्ही आता एकच फक्त जे काय आता तुम्ही सांगताय ना ते प्रोसेस तर आहे खरं ते ऍक्च्युअल डेफिनेशन झालेली आहे सेल्फ एक्सप्लोरेशनची. खरं जेव्हा तुम्ही कुठलाही सिच्युएशन हँडल करणार आहात तुमच्या लाईफ मध्ये, ओके, स्टेजेस असणार आहेत, वेगवेगळे सिच्युएशन येणार आहे, ते सिच्युएशन तुम्ही कसं हँडल करणार आहे थ्रू प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन ते इथं फक्त सांगितलेलं आहे या स्लाइड मध्ये.
मग माझं उत्तर अपेक्षित काय होतं तुमच्याकडनं, की दोघा तिघांनी सांगितलेलं आहे कसं करायचं आहे. खरं मेन उत्तर अपेक्षित काय होतं, की ते तुम्ही जे काय तुमचं सिच्युएशन असेल किंवा प्रपोजल असेल आहे ते तुम्ही व्हेरीफाय करायचंय. व्हेरीफाय करणे म्हणजेच काय, ऑन द बेसिस ऑफ नॅचरल एक्सेप्टन्स. म्हणजे तुम्ही ऑब्झर्व करा, अटेंटिव्हली ते बघा आणि नंतर बघून काय करायचं आहे की तुमचं आतलं मन तुम्हाला काय सांगतंय त्याला आन्सर, ते तुम्ही चेक करा, व्हेरीफाय करा. आणि ते आतलं मन जे काय आन्सर सांगता आहे ते तुम्हाला फायदेशीर असणार आहे, पण ते इतरांना पण फायदेशीर आहे का ते व्हेरीफाय करा. मग ते फायदेशीर असेल तर त्याप्रमाणे त्या प्रपोजलला अनुसरून काय करायचं आहे, तुम्ही आपलं यू आर गोइंग टू लिव्ह अकॉर्डिंग टू द प्रपोजल. तुम्ही जीवन जगणार आहात त्या प्रपोजलला अनुसरून, त्या सिच्युएशनला धरून तुम्ही जीवन जगत आहात. मग जीवन जगत असताना त्या प्रपोजलला धरून काय करणार आहे, तुमच्या बिहेवियर मध्ये त्या प्रपोजलला अनुसरून तुमच्या बिहेवियर मध्ये तुम्ही चेंजेस करणार आहात, तुमचे वर्कआउट करणार आहात. ते प्रपोजल ट्रू करण्यासाठी, ऍक्च्युअलाइज व्हिज्युअलाइज करण्यासाठी, ते देह गाठण्यासाठी, ते प्रपोजल गाठण्यासाठी तुम्ही काय करणार आहात, काहीतरी काम करणार आहात त्याच्यावर. ओके, वर्क करणार आहात. मग ते वर्कआउट करण्यासाठी तुम्ही काहीतरी यूज करतात, फिजिकल फॅसिलिटी यूज करणार आहे, तुमच्या फॅमिली मेंबरशी, रिलेटिव्हशी, नेचरला मदत करणार आहात किंवा मदत घेणार आहात त्यांच्याकडनं. मग त्यावेळेस जेव्हा एक रिलेशनशिप एस्टॅब्लिश होत आहे आणि त्याप्रमाणे ते जेव्हा तुम्ही प्रपोजल वर्कआउट करता आहात तेव्हा तुम्हाला म्युच्युअल फुलफिलमेंट मिळते आहे आणि म्युच्युअल प्रॉस्पेरिटीची पण भावना मिळते आहे. आणि मग तुम्हाला तुमचे रिझल्ट मिळणार आहे. ओके, मग ते रिझल्ट म्हणजेच काय, ते प्रपोजल पूर्ण होणार आहे किंवा ती सिच्युएशन आहे त्यामधनं तुम्ही बाहेर पडणार आहे. मग हे जेव्हा रिझल्ट मिळणार आहेत, तुम्हाला माहिती आहे ते जे काही रिझल्ट आलेले आहेत, तुमचं प्रपोजल जे फायनलाइज झालेलं आहे, रिझल्ट मिळालेले आहेत, ते जे रिझल्ट आहेत ते माझ्यासाठी फायदेशीर आहेत आणि ते मला ऍश्युरन्स देत आहेत. ओके, सॅटिस्फिकेशन देत आहेत की मी जे काही प्रामाणिकपणे काम केलेलं आहे माझ्या प्रपोजलला धरून ते मला सॅटिस्फाय करता आहात, आन्सर्स बरोबर आलेले आहेत आणि ते सॅटिस्फाय करता आहात आणि ते युनिव्हर्सली एक्सेप्टेड आहे. कुठं तुम्ही जावा ते युनिव्हर्सली एक्सेप्टेड बाय ऑल द इंडिव्हिज्युअल्स आणि सगळ्यांसाठी ते फायदेशीर आहे. जेव्हा असं तुम्ही प्रपोजल परिपूर्ण करणार आहात तर तुम्ही काय ते पॉझिटिव्हली हँडल केलेलं आहे ते प्रपोजल आणि तुम्ही तुमच्या लाईफमध्ये सक्सेस हे मिळणार आहे त्या प्रपोजलला धरून. तुमच्या लाईफमध्ये हे सक्सेस तुम्हाला गॅरंटी मिळणार आहे आणि तुम्हाला त्यापासून हॅपीनेस अँड प्रॉस्पेरिटीची भावना मिळणार आहे. मग इथं जेव्हा तुम्हाला हॅपीनेस अँड प्रॉस्पेरिटीची भावना मिळते आहे, जेव्हा तुम्ही स्वतःहून इन्व्हेस्टिगेट करता आहात आणि चेंजेस करता आहात आणि त्याप्रमाणे वर्कआउट करता आहात, हे झालं सेल्फ एक्सप्लोरेशनची प्रोसेस कंप्लीट झाली. आलं का लक्षात? येस मॅम. ओके, असं माझं दोघांनी एक्सप्लेन केलेलं आहे. खरं बाकीच्यांनी फक्त डेफिनेशन दिलेली आहे. मग असं माझं हे होतं की तुम्ही अशा पद्धतीने एक्सप्लेन केलं की ते प्रोसेस झालेली आहे स्टेप बाय स्टेप, की हा ब्लॉक म्हणजे काय आहे पहिला, दुसरा ब्लॉक म्हणजे काय आणि रिझल्टचा ब्लॉक काय आहे. पहिला ब्लॉक नॅचरल एक्सेप्टन्सला व्हेरीफाय करणे, दुसरा ब्लॉक त्याप्रमाणे तुमचं जीवन तुम्ही बदलायचं आहे आणि बाकीच्यांना पण बदल घडवायचे आहेत आणि तिसरा रिझल्ट मिळणार आहे. मग ते 3 क्रायटेरिया सॅटिस्फाय व्हायला पाहिजे, ऍश्युरन्स, सॅटिस्फिकेशन आणि युनिव्हर्सिटी एक्सेप्टेड असायला पाहिजे, गुडनेस प्रोव्हाइड करायला पाहिजे, कुणाला हार्म न करता हे कार्य पूर्ण करायला पाहिजे. मग ती प्रोसेस कंप्लीट झाली आहे सेल्फ एक्सप्लोरेशनची. ओके, now so that is the point we have discussed last time and I have taken the revision. तुमच्याकडनं पण मला काहीतरी आउटपुट मिळाला पाहिजे आहे म्हणजे मी सॅटिस्फाय होते आहे. सॅटिस्फिकेशन मला पण मिळतंय, तुम्हाला पण मिळतंय मी सांगितल्यानंतर. कारण मला सॅटिस्फिकेशन मिळण्यासाठी तुमच्याकडनं तर काहीतरी आउटपुट यायला पाहिजे. मी ते ऐकलेले आहेत आणि मला कळालंय की आउट ऑफ 100% 80 to 85% ना समजलेलं आहे आणि 20 to 25% हे त्यांनी काय केलेलं आहे, त्यांच्या व्ह्यू मधनं ते एक्सप्रेस केलेलं आहे, काय काय बोलून एक्सप्रेस केलेलं आहे आणि ते सॅटिस्फाय झालेलं आहे. मला त्यांनी काय उत्तर दिलेलं आहे, मला ते एक्सेप्टेड झालेलं आहे. ओके, असे शब्द आहेत जे आपण आपल्या लेक्चर्स मध्ये किंवा आपल्या डिस्कशन मध्ये पण आपण हे सगळे यूज करू शकतो. सॅटिस्फिकेशन, युनिव्हर्सली एक्सेप्टेड झालेले आहेत म्हणजे एक्सेप्टेड नॉट युनिव्हर्सली बट एक्सेप्टेड बाय ऑल द ई डिव्हिजन स्टुडंट. आलं लक्षात? असं आपण यूज करू शकतो जे जे काय वर्ड्स आहेत.
ओके, हे झाल्या बाबतीत कम्प्लीट प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन. आता मला जे दुसरे पॉइंट आहे आपल्याला, तो आहे आपला स्लाइड दिसते तुम्हाला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So what is the basic human aspirations? That is the next point that you are going to look. And what is continuous happiness and continuous prosperity? आता बेसिक ह्युमन ऍस्पिरेशन्स तुमच्या काय पण असू जे, ऍस्पिरेशन म्हणजेच काय आहे? अम्बिशन ऑफ अचिव्हिंग समथिंग. की आता जर मी तुम्हाला, जर तुम्ही ही स्लाइड न बघता मी तुम्हाला एक क्वेश्चन विचारला की तुमच्या जीवनामध्ये तुमच्या अम्बिशन्स किंवा ऍस्पिरेशन्स काय आहेत, तुम्हाला जर एक लिस्ट बनवायला सांगितलेली आहे, 4-5 किंवा लिस्ट बनवायला सांगितलेली आहे, मी 1-2 मिनिटं देते तुम्हाला. मी काय म्हणते आहे, तुमच्या जीवनामध्ये तुम्ही इंजिनिअरिंग फील्ड मध्ये आलेला आहे, तर आता तुमचं अम्बिशन किंवा ऍस्पिरेशन्स काय आहेत ते तुम्ही, पेन आहे तुमच्या हातात सगळ्यांच्या? Yes, ma'am. ओके, तर तुमच्या ऍस्पिरेशन्स किंवा अम्बिशन्स काय आहेत हे तुम्ही लिस्ट डाऊन करा. 1 असतील, 2 असतील, 3 असतील, 4 असतील, सगळ्यांनी लिस्ट आउट करा. मी तुम्हाला 2 मिनिटं वेळ देते. फिनिश झाले का? आता मुलींपैकी आणि मुलांपैकी कुणाला त्यांचे व्ह्यूज सांगायचे आहेत. व्हॉट आय वॉन्ट टू बिकम, व्हॉट इज माय अम्बिशन ऑर एस्पिरेशन? लिहिलेत का नाही? No one has written. मोनिका, मयुरी, दिव्या, प्राची, शीतल, अजित, रोहन, अमोल, लिहिले का नाही? हो का नाही? आवाज येतोय का सगळ्यांना माझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then why you are not speaking? You don't want to interact? का नुसतं फक्त ऐकायचंय का? No, ma'am. देन आपले 5-7-8 लेक्चर झालेले आहेत सगळे. एका साईडनं मी बोललेले आहेत, काय जण तुम्ही बोललेला आहे काय वेळेस. आता एक लेक्चर आहे जे इंटरॅक्टिव्ह करूया ना, की आणि शेवटचं लेक्चर आहे. मी नुसतंच ऐकणार, स्लाइड्स प्रेझेंट करणार आणि मी सांगणार. सो यू विल बी ऑल्सो बोर. म्हणून मी एक म्हटलं आपलं शेवटचं लेक्चर आहे, इंटरॅक्टिव्ह करूया, तुमच्याकडनं काय व्ह्यूज आहेत ते बघूया. Now you are now prepared. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, सगळे ma'am. झोपेत नाही येत ना? Yes, ma'am. No, ma'am. मग चला, मला एक जण सांगा बरं. फक्त मी एक साधा सोपा प्रश्न विचारलेला आहे की तुमचे अम्बिशन्स काय आहेत लाईफ मध्ये किंवा ऍस्पिरेशन्स काय आहेत. आणि मला वाटते आतापर्यंत 12वी पर्यंत भरपूर वेळा तुमचं इंग्लिश असणार आहे सब्जेक्ट, त्यामध्ये नेहमी हा प्रश्न असतो. त्याला उत्तर तुम्ही Yes. काय दिलेलं आहे?
ते फक्त मला जाणून घ्यायचं आहे. May I? येस. My ambition is to give my best through my studies and get on my feet, and I want to be self-independent. Self-independent. And if you achieve your this whatever the ambition, what you will get the feeling of Happiness. happiness that I want from you. Okay. मग तुम्हाला फिलिंग कुठली येते आहे? हॅपीनेसची येते आहे. ओके. अजून कोण दुसरा आहे? ओके, ओंकार. My biggest aspiration is to be contribute something that makes a real difference to other people's lives and will be to be happy and enjoy life. Yes. And if you are successful in doing whatever your ambition is there, what it will give to you? Happiness. Happiness. Okay. Yes. म्हणजे लास्ट माझा नेहमी पॉइंट काय आहे की तुमच्या अम्बिशन्स काय पण असू दे, जसे ओंकारच्या आहेत किंवा अजून एका स्टुडंटने सांगितले, गर्ल स्टुडंटनी, अम्बिशन्स बोथ इट इज नाईस अँड इट इज डिफरंट. बाकीच्या आपल्या नेहमीप्रमाणे आपले अम्बिशन्स नाही सांगितले, त्यांनी वेगळंच अम्बिशन्स किंवा ऍस्पिरेशन सांगितलेले आहेत. ओके. मग ते सांगितलेले आहेत, बरोबर आहेत, त्यांच्याप्रमाणे त्यांना ते अचीव करायचे आहेत त्यांचे ध्येय. खरं ते ध्येय जेव्हा तुम्ही अचीव केल्यानंतर तुम्हाला किंवा सगळ्यांना आपल्याला आपले ध्येय अचीव केल्यानंतर कुठली फिलिंग मिळणार आहे? दॅट इज नथिंग बट हॅपीनेस. ओके. दॅट इज द मेन बेसिक ह्युमन ऍस्पिरेशन. काय आहे? तुम्ही काय पण तुमच्या गरजा असतील, तुमच्या वॉन्ट्स असतील, खरं त्या पूर्ण केल्या की तुम्हाला काय मिळणार आहे? हॅपीनेस मिळणार आहे. आणि प्रत्येक ह्युमन बिंग हा कंटिन्युअसली ट्राय करतो आहे, कुठल्या वेगवेगळ्या थिंग्स ट्राय करतो आहे, कुठल्या ऍक्टिव्हिटी करतो आहे की त्यातनं त्याला आनंद मिळतो आहे किंवा तिला आनंद मिळतो आहे. तो नेहमी कुठल्या ना कुठल्या तरी कामामध्ये किंवा काही त्याला आनंद मिळत असतील तर ते ऍक्टिव्हिटी करत असतो आहे. Okay, so human being continuously try to do things that makes him or her happy. Now, but also हॅपीनेसच्या बाबतीत हॅपीनेस जे काय आपल्याला मिळतं आहे ना, ती कुणाची रिक्वायरमेंट आहे किंवा कुणाची नीड म्हणू शकतो आहे? दॅट इज द नीड ऑफ सेल्फ. लक्षात घ्या, ह्युमन बिंग मी सांगितलेलं आहेच पहिल्या चॅप्टर मध्ये किंवा अगोदर पण सिलेबस डिस्कस करताना. ह्युमन बिंग म्हणजेच काय आहे? इट इज कन्सिडर ऍज टू पार्ट. वन इज नथिंग बट व्हॉट? आय. दॅट इज नथिंग बट सेल्फ. आणि दुसरं म्हणजेच काय आहे? बॉडी. इथे लिहिले आहे बघा, ह्युमन बिंग इट इज अ को एक्झिस्टन्स ऑफ व्हॉट? दॅट इज नथिंग बट आय आणि बॉडी. मग आयला ज्या काय आहेत त्या फिलिंग्स मिळत आहेत. कुठल्या फिलिंग्स आयला मिळत आहे? कुठलंही काम केल्यानंतर जो काय आनंद मिळतो आहे ते कुणाला मिळत आहे? सेल्फला मिळत आहे. दॅट इज नथिंग बट आयला. आय गेट्स अ फिलिंग ऑफ व्हॉट? दॅट इज नथिंग बट हॅपीनेस. इट गेट्स अ फिलिंग ऑफ रिस्पेक्ट. इट गेट द फिलिंग ऑफ लव. म्हणजे हे सगळं फिलिंग जी आहे, व्हॅल्यूची जी काय फिलिंग आहे, हॅपीनेसची आहे किंवा लवची आहे, ग्लोरीची, ग्रॅटिट्यूड, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, ही जी व्हॅल्यूची फिलिंग आहे ती कुणाला मिळते आहे? दॅट इज नथिंग बट सेल्फ. बट वन मोर इज रिक्वायर्ड फॉर ह्युमन. अँड व्हॉट इज दॅट? द सेकंड पार्ट कुठला आहे? बॉडी. मग बॉडीच्या पण नीड्स काय व्हायला पाहिजे आहेत? फुलफिल व्हायला पाहिजे. सेल्फच्या तर नीड्स फुलफिल होत आहेत, त्याला हॅपीनेस मिळत आहे, रिस्पेक्ट मिळतो आहे सेल्फला. खरं बॉडीच्या पण नीड्स फुलफिल व्हायला पाहिजे आहे. आणि त्या बॉडीच्या नीड्स फुलफिल करण्यासाठी काय लागतं आहे? दॅट इज नथिंग बट फिजिकल फॅसिलिटी. काय लागतं आहे? फिजिकल फॅसिलिटी लागतं आहे. ओके. तर माझी काय आहे गरज? आता समजा एक्झाम्पल मी घेतलेला आहे. आय हॅव द फिलिंग ऑफ व्हॉट? मला आता पाणी प्यायचं आहे, मला तहान लागली आहे, ती फिलिंग आहे, मला तहान लागलेली आहे. मग ती सॅटिस्फाय कशी होणार आहे? बॉडीची जी सेल्फची फिलिंग आहे की तहान लागलेली आहे. खरं बॉडीची रिक्वायरमेंट काय आहे? तहान लागल्यानंतर रिक्वायरमेंट काय आहे बॉडीची? पाणी प्यायचं आहे. पाणी. ओके.
म्हणजे फिजिकल फॅसिलिटी लागत आहे, बॉटल आहे, पेला आहे आणि त्यात पाणी भरून आपण पिणार आहे. दॅट इज नथिंग बट सम फिजिकल फॅसिलिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ बॉडी नीड्स. So you are going to consider both the two needs, not only the सेल्फला फक्त नीड फुलफिल करू नका, बॉडीच्या पण नीड्स फुलफिल करा. आणि प्रत्येक जो व्यक्ती आहे त्याला काय करायचं आहे, दोन्हीच्या पण रिक्वायरमेंट फुलफिल करायच्या आहेत. फक्त तुम्ही सेल्फच्या किंवा बॉडीच्या असे नाही, दोन्हीच्या पण. बिकॉज ह्युमन बिंग इट इज नथिंग बट इट इज मेड ऑफ टू, दॅट इज नथिंग बट आय अँड बॉडी. सो ह्युमन he requires happiness. बेसिक ऍस्पिरेशन त्याचं काय आहे, त्याचे देह अचीव केल्यानंतर त्याला फिलिंग येते आहे. खरं जेव्हा ते देह तो अचीव करतो आहे, जे काय ऍस्पिरेशन्स त्याच्या असतील, अपेक्षा असतील, आकांक्षा असतो, जेव्हा तो देह पूर्ण करतो आहे, त्याला ते करताना फिजिकल फॅसिलिटीची पण गरज लागते आहे बॉडीच्या नीड्स फुलफिल करण्यासाठी. हे लक्षात ठेवा. ओके विथ दिस? येस मॅम. लक्षात आलेलं आहे का? Yes, ma'am. हेच फक्त मला सांगायचं आहे की सेल्फच्या नीड्स वेगवेगळ्या आहेत आणि बॉडीच्या नीड्स वेगळ्या आहेत. मग जेव्हा आपण आपले देह किंवा ऍस्पिरेशन पूर्ण करतो आहे, सेल्फची काय जे गरज आहे ती हॅपीनेस आहे, फिलिंग आहे. पण त्याचप्रमाणे ते तुम्ही करत असताना बॉडीच्या पण नीड्स लक्षात ठेवायच्या आहेत आणि फिजिकल फॅसिलिटी प्रोव्हाइड करून त्या बॉडीच्या नीड्स फुलफिल करणे रिक्वायरमेंट आहे. So as a human being whole, you will get what? Continuous happiness and prosperity. जर तुम्ही दोन्ही पण त्याचा समतोल केला, सेल्फचं पण फुलफिल केलं आणि प्लस बॉडीची पण रिक्वायरमेंट फुलफिल केलं, ऍज अ ह्युमन बिंग यू विल गेट व्हॉट? यू विल सॅटिस्फाय युअर बेसिक ऍस्पिरेशन्स. तुम्ही सॅटिस्फाय करणार आहात तुमच्या ऍस्पिरेशन्स आणि तुम्हाला फिलिंग मिळणार आहे हॅपीनेसची आणि प्रॉस्पेरिटीची. पण ती पण कशी मिळणार आहे? कंटिन्युअस. तुम्हाला कशी मिळणार आहे ती? सो वी कॅन कंक्लूड दॅट वेन यू सॅटिस्फाय युअर बेसिक ऍस्पिरेशन, इट विल नॉट प्रोव्हाइड यू हॅपीनेस बट इट विल प्रोव्हाइड यू व्हॉट? कंटिन्युअस हॅपीनेस अँड कंटिन्युअस प्रॉस्पेरिटी. जेव्हा तुम्ही आयच्या नीड्स पूर्ण करणार आहे, तुम्हाला हॅपीनेस कंटिन्युअस मिळणार आहे. आणि जेव्हा तुम्ही बॉडीच्या नीड्स पूर्ण करणार आहे, मग तेव्हा तुम्हाला होल मिळणार आहे, दॅट इज कंटिन्युअस हॅपीनेस अँड कंटिन्युअस प्रॉस्पेरिटी. आलं लक्षात? ओके विथ दिस? येस मॅम. Yes, ma'am. दोन्हीच्या पण गरजा लक्षात ठेवा, तरच मग तुम्हाला जीवनात हॅपीनेस आणि प्रॉस्पेरिटी ही कंटिन्युटी मध्ये राहणार आहे. Okay, so we will stop here. The next point is very nice. That is, we are going to see what is happiness आणि unhappiness. म्हणजे ते स्टेट काय आहे, ती सिच्युएशन काय आहे जेव्हा तुम्ही हॅपीनेस तुम्हाला मिळत आहे किंवा अनहॅपीनेस मिळत आहे. आणि सेकंड पॉइंट प्रॉस्पेरिटी म्हणजे काय आहे ते आपण उद्याच्या लेक्चरला डिस्कस करू आहे नाइसली अँड इफेक्ट प्रॉपरली. We will take the presenting. एक इंटरॅक्टिव्ह सेक्शन नाही झालं तुमच्याकडनं, मला आन्सर्स मिळालेले आहेत आणि माझं असं आहे की अजून पार्टिसिपेट व्हायला पाहिजे. लार्जली सगळ्या स्टुडंटनी आता 2, 4, 5 जण, 6 जण, 7, 8 जण पार्टिसिपेट झालेले आहेत. खरं तुमच्याकडनं वेगवेगळ्या स्टुडंटकडनं मला अजून पार्टिसिपेशन लार्जली पाहिजे आहे, तर मग आपलं नीटपणे इंटरॅक्शन होईल. Now I am going to write on the telegram the absent number. Roll number 2. Roll number 2 is present. Roll number 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Roll number 10, 11, 18, 19, 20. 31, 33. 38. 42.
57, 58, 59. See the absent student. Once again, I will read. 2, 10, 11, 18, 19, 31, 33, 38, 42, 58, 59. Okay, thank you. And tomorrow, large participation of students should be there to make it more interactive session. Okay, and in this way, step by step, we will complete our first chapter also. Between 2 bits are remaining, basic human aspirations, आणि 4 level ला तुम्ही हार्मोनी कसं मेंटेन करता आहात. 2 पॉइंट झाले की आपला फर्स्ट चॅप्टर कंप्लीट होतो आहे. Okay with this? Yes, ma'am. Thank you for attending the lecture. Thank you. Yeah.